عوام کو مطمئن ہونا. میرے بچے ڈپلوما ہولڈر ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, اور مارے پھر رہے ہیں, ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. نہیں ہے, کیونکہ غریب عوام پر سب بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اچھا خوش ہے, کسی سے خوش ہے, اللہ سے خوش ہے. ہم نے اللہ دے گا, وہ روزی وہی دیتا ہے, یہ کوئی نہیں دیتا ہے. کوئی محنت کرے, غریب لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انور حسن چترالی. ناظرین, ووٹ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک نمائندے کو منتخب کرتے ہیں, اس کو اقتدار کے ایوان تک پہنچاتے ہیں, اور وہ اقتدار کے ایوان تک پہنچ کر بہت پریویلیجز حاصل کرتے ہیں. طاقت اس کے پاس آ جاتا ہے, اتھارٹی اس کے پاس آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ عوام کو ڈیلیور کر سکتا ہے یا یہ نہیں کر سکتا, یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کسی بھی لیڈر کو آپ اوتار نہ بنائے, اس کا پوجا نہ کرے, اس کو جواب دہ بنائے. وہ آپ کا خادم ہوتا ہے, اور آپ کے خادم ہونے کی صورت میں آپ اپنی ووٹ دے کر اس کو جتوا کر پارلیمنٹ بھجواتے ہیں, تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے, بجا کے آپ اس کی پوجا کرے. آپ اس سے پوچھیں, آج میں دروش جو چترال کا ایک سٹی ہے, یہاں کھڑا ہوں. پی ٹی آئی کے 13 سال اقتدار کے پی کے میں, اور اس دروش سٹی کے اندر کے پی کے حکومت کیا کردار ادا کیا ہے, اور ہمارا نمائندہ جو کہ چترال سے جیت کر وفاق کے بینچ میں بیٹھا ہے, اور اس نے کتنی بار چترال کی آواز اٹھائی ہے. تو میں دروش کے عوام سے پوچھوں گا کہ وہ چترال کو ڈیلیور کرنے میں, چترال کو خدمت انجام دینے میں کتنا اپنا کردار ادا کیا. میں پبلک سے پوچھتا ہوں, اس سے اندازہ ہوگا کہ اس نے کتنا پروگریس دکھایا, کتنی عوام کی خدمت کی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہے؟ 13 سال یہاں حکومت ہمیں تباہ و برباد کر دیا, تباہ و برباد کر. کچھ بھی نہیں کیا پی ٹی آئی نے 13 سال میں. جو یہاں کرپشن سے زیادہ کچھ کام نہیں اس کا. اچھا, کوئی نوکری بھیجتا ہے, ہاں, ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل بھی نہیں اس کا حکومت میں, سڑک بھی نہیں ہے. جو آیا کچھ بھی نہیں بنا کہ آدمی بتائے کیا شیر ساو زیر سورا کا جو نا اردو میں نہیں کوئی پل بنایا ہے عمران خان نے, نہیں نا. پی ٹی آئی کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ پی ٹی آئی نے تو 13 سال میں یہاں لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. اچھا, نہ یہاں کوئی پروجیکٹ ہے, اور نہ یہاں کوئی ترقیاتی کام ہے, اچھا, اور نہ یہاں کوئی نوکریوں کا سسٹم ہے. اچھا, اور جتنی بھی نوکریاں آتی ہیں تو سارے پیسوں پہ بیچتے ہیں. 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ روپے بیچتے ہیں. ابھی تک تقریباً یہ 13 سال عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. اچھا, اور اس کے بعد اللہ خیر کرے, اب بھی ان کی حکومت ہے یہاں صوبے میں, اچھا, اور ہماری تو ان سے امیدیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی جب ووٹ ہوں گے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اور ہم تو دیکھیں گے, اور سب سے زیادہ تو ہم علماء حضرات کو سپورٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیں. پی ٹی آئی کے حکومت نے 13 سالوں میں یہاں کیا کیا ہے, اور 1.5 سال سے آپ کا نمائندہ وفاق میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے کیا کیا ہے چترال کے لیے؟ مطمئن ہے اس کی کارکردگی سے؟ پہلی بات یہ کہ کے پی کے میں 13.5 سال سے حکومت ہے پی ٹی آئی کا, اور مرکز میں اس کی 3.5 سال حکومت رہی. آپ ترقی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہمارے جو سڑکیں ہیں چترال میں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے تحصیل دروش کا عالم یہ ہے کہ دروش میں ڈاکٹر نہیں ہے, نرسز پورا نہیں ہے, دوائی صحیح طریقے سے غریبوں کو نہیں مل رہے. ہمارے جو تحصیل دروش کے نرسز ہے وہ اوپر نیچے دوسرے ڈسٹرکٹ کو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. کرپشن بھی سر عام جو ہے نا, جو 5-6 اسکیل کے جو پوسٹ ہوتے ہیں نا وہ سر عام بک رہے ہیں. اور جو منشی حضرات ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس اور ایم این ایس کے, وہ کرپشن میں اس کا ان لوگوں کا کوئی ثانی نہیں ہے. مطمئن نہیں ہے پی ٹی آئی؟ نہیں. پی ٹی آئی کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں اس کی کارکردگی؟ نہیں سر جی, کیا کیا پی ٹی آئی حکومت نے؟ اچھا, ایک سکول دکھائے یہاں, اچھا, ایک نالے دکھائے, اچھا, ایک جدھر پاور ہاؤس دکھائے. کے پی کے میں چترال میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, مطمئن ہے آپ کارکردگی سے؟ مطمئن ہے, کام اچھا کر رہے ہیں. اچھا جی جناب, چترال کی عوام آپ پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن ہیں کارکردگی سے؟ تو پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں تھوڑا کچھ جو مجھے معلوم ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. مختصر بتائیں. ٹھیک ہے, سب سے اہم کام جو ہے نا, یہ جو صحت کارڈ ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں,
ये खास कर गरीबों के लिए बहुत अहम था। ठीक हो गया। ठीक है ना। दूसरी बात ये अस्पताल लाइन को उनके दौर में, अभी तो उनको जो ना पक्के के 2 साल हो गए ना, हाँ। तो हुकूमत है कहाँ? सब उनके पीछे हैं, सब उनके परेशानी में हैं। तो पुलिस में जो अभी पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन है या नहीं है? असल में जब वो रिहा हो जाए तो मुतमईन हूँ। अभी नहीं है। तो अभी किस बात पे हम मुतमईन होंगे जबकि सरबराह को पकड़े हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? 1.5 साल आपके नुमाइंदा विफाक में, 13 साल यहाँ। मेरे भाई आपका मैं मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर द्रोश में तशरीफ़ लाए हैं और आवाम से, हम जैसे लोगों से आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचना चाहिए। तो पीटीआई की हुकूमत 13 साल से यहाँ पे चल रही है, मुल्क में चल रही है, सूबे में चल रही है, लेकिन आवाम को मुतमईन। मेरे बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं, एजुकेटेड हैं और मारे फिर रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं है। 2 जगह में गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि 10 लाख लेकर आओ। अच्छा, 10 लाख लेकर। मैं सियासी बंदा हूँ। अच्छा, किस दफ्तर, कौन सा अफसर, कौन सा नुमाइंदे ने आपको कहा? मेरे भाई बहुत सारी बातें, खुल के बहुत सारी। नहीं खुल के मैं खुल कर बताने वाले बंदा हूँ। पूरी दुनिया, ये पूरा चतराल मुझे जानता है, सलाउद्दीन तूफान के नाम से। अच्छा। पूरा चतराल मुझे जानता है। मैं जमीयतुल उलमा इस्लाम से मेरा बराह रास्त ताल्लुक है, लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है इससे हम मुतमईन नहीं है। क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई की हुकूमत से आप मुतमईन हैं चतराल के अवाम की हैसियत से? बहैसियत मैं एक शहरी पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, एक भी काम नहीं किया यहाँ चित्राल। काम कोई नहीं किया? नहीं, वैसे लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत किया है पिछली हुकूमत में। अच्छा, अभी तो हम अभी आप करकर्दगी से मुतमईन नहीं है? नहीं, कोई करकर्दगी नहीं। वफाक, आपका नुमाइंदा 1.5 साल से बैठा हुआ है, पीटीआई की हुकूमत है, मुतमईन है करकर्दगी से? नहीं, किस चीज़ की मुतमईन है? अभी 24 घंटे में 12 घंटे लोड शेडिंग बिजली की है। अच्छा। और बिजली चित्राल में होने के बावजूद अच्छा, तो फिर मुतमईन किस चीज़ की होंगे? वो तो अपने कुछ अरसे पहले फेसबुक में हमने देखा था, क्लास 4 के जापों के ऊपर एक दूसरे से लड़ रहे थे। अच्छा, तो फिर वो काम को तो नहीं देखते, खाली तस्वीरों और अपनी विजिट पे रखे हुए, तस्वीरें निकाल दिए चले गया। मेरा तालुका पर चित्राल से दरिया की कटाई, हर जगह पे रोड बंद, आवाम जलील हो रहा है, लेकिन वो खाली तस्वीरों पे काम रखे। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत से मुतमईन है आप? मैं तो भैया कि ना पीटीआई है ना दूसरा है, कोई सी हुकूमत हम लोग हमायत में नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस मुल्क में की जो आग बढ़ रहा है ना, ये जो गरीब आवाम का गांव से जो निकल रहा है पैसा, ये गरीबी रोटी को खाने का मोहताज है। बस सीधी सी बात है। सही। बस तो पीटीआई से खुश नहीं? किसी से खुश नहीं, किसी से खुश नहीं। अल्लाह से खुश है आपने। अल्लाह देगा, वो रोटी वही देता है, ये कोई नहीं देता है। कोई मेहनत कर रहा, गरीब लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। बाजार के बेंचों तो हालत खराब, गंदगी है, अस्पतालों की हालत खराब है। कौन पूछता है इसको? पीटीआई की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? 13 साल के बीके, 1.5 साल में आपका नुमाइंदा विफाक में, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, और मुख्तसर करें आप। हाँ, मुख्तसर बात यह है कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ कि मैं सियासत पे कोई तबसरा करूँ, लेकिन मैं अवामी जो मसाइल है उनके हवाले से मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद अवाम में शामिल हूँ। हाँ। मैं मुहिबुल्लाह एडवोकेट द्रोश में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और सबसे आम बात जो है, इन दिनों द्रोश में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होनी चाहिए। पीटीआई की हुकूमत है, जिसकी भी हुकूमत है, मैं पीटीआई के हुक्मरान तबके से ये मुतालिबा करना चाहूँगा कि भाई हमने अपने नुमाइंदों को वोट देकर ऐवान तक पहुँचा दिया है, तो वो इतना तो कर सकते हैं आवाम को कोई रिलीफ, कोई इस तरह। ये तो रिलीफ नहीं है कि इधर आप आटा तकसीम करें, दालें तकसीम करें, जो मतलब चार्जेस डेली होने हैं, या बिजली का बिल है, बिजली का बिल हम दे रहे जी, हम कोई डिफाल्टर तो नहीं है, लेकिन ये 12-12 घंटे, 13-13 घंटे ये जो लोड शेडिंग है, इससे आवाम परेशान है, लोगों के कारोबार पे मनफी असरात पड़ रहे हैं। हमारे आपका नुमाइंदा आपके एमपीएस हल कर सकते हैं ना? एमपीएस तो हल कर सकते हैं, लेकिन एमपीए को आप काल मिला के मुझे आप मिला ले, वो किधर है? अच्छा, पीटीआई की करकर्दगी से मुतमईन है? नहीं है, क्योंकि गरीब आवाम पर सब बोझ डाला जा रहा है। अच्छा। हाँ, गरीब आवाम को कुछ फैसिलिटी होना चाहिए। सही।